Right. As I explained, okay, we are going to work presently with the generic servlet guys. As a part of, okay, by using generic servlet, we are going to develop a web application. In this web application, we are going to create some servlets based on our requirement. Based on our requirement, we are going to create the servlets. As a part of web application, we can create any number of servlets. Now, every servlet follows an architecture. Which architecture? Client server architecture. Client will send the requests. Server will process the request for servlet, and the servlet will give the reply or response to the browser. Client means browser. This is client or browser. This is server, guys. As a part of server, we are using which server? Which server, guys? Tomcat. Server, Tomcat server. Okay, let's try to create one application once again from scratch. ఒక న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. మీకు స్టిల్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అవన్నీ క్లారిఫై చేసుకోండి. ఇంకేమైనా మీకు స్ట్రగుల్స్ ఉంటే ఇప్పుడు నేను చేసే ప్రొసీజర్ స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ క్రియేట్ న్యూ. ఓకే, దెన్ గో ఫర్ హియర్ జావా డోంట్ గో ఫర్ జావా ప్రాజెక్ట్, go for other. Here select a dynamic web project, new project. Let's wait, yes, let's new project. In this project, you are please select dynamic web project. Here in the web, please select dynamic web project. Okay, here this select this dynamic web project, click on next. So give the project name. For suppose I'm giving as web 2, guys. Okay, previous application web 1, so this is I'm giving as web 2, that means web application 2. Okay, just you are using Tomcat 9.0 server, guys. It is giving some information regarding, and this is the path where your application is saving, guys. In the C drive users, WCF and etc. Okay, here click on next, guys. Do you want to source folder? Yes, click on source folder, click on next, guys. Okay, but here very important thing is, okay, when you are creating this application, just please tick this up, guys, so that you are going to get the web.xml. I will explain what is the use of web.xml later, guys. Just click on generate web.xml deployment descriptor. Okay, web.xml file name, we should use it to call it as deployment descriptor, guys. Just checkbox ni tick chain. Okay, don't forget, this is very important. Then click on finish, guys. I'll later explain about the web.xml. Okay, you may click no or open perspective. It's not a big deal, guys. Even you, if you click it, no problem. Okay, then you got a project here, web 2, guys. In this web 2, if you clearly see this architecture, we have a source folder and we have a web content folder. మీకు కొంతమందికి ఇన్స్టాల్ చేసిన వాళ్ళకి వెబ్ యాప్ అని కూడా ఉంటుందండి. వెబ్ యాప్ అన్నా పర్లేదు, వెబ్ కంటెంట్ అయినా పర్లేదండి, రెండు ఒకటే. ఓకేనా, రైట్. ఈ వెబ్ కంటెంట్ ఫోల్డర్ లో ఇంకా చాలా ఫోల్డర్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, ఇక్కడ వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్ అని, వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్ లో మనకు తెలియకుండానే ఒక లిప్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఇంత ముందుకు మనం టిక్ చేసాం కదా జనరేట్ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అని. ఎస్, వింటున్నారా? జనరేట్ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అని ఇంతకుముందు టిక్ చేసాం కదా అప్లికేషన్ లో. Yes, Yes, sir. sir. దాని వల్లనే ఇక్కడ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. ఇది చూడాలనుకుంటే కావాలంటే చూసుకోవచ్చు, కోడ్ ఇది ఇలా ఉంటది. దీని గురించి నేను అవసరం వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా అవసరం లేదండి. దిస్ ఇస్ XML file, and of course I'll explain what is the use of XML, why we should use XML as a part of our project. Okay, web project, I mean servlet project. Now sir, ఇప్పుడు మన క్లాసెస్ ఎక్కడ క్రియేట్ కావాలి సార్? సర్లెట్స్ లో జావా కోడ్ రాస్తామా? వాట్ కోడ్ వి విల్ రైట్ ఇన్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సర్లెట్స్, గైస్? ఇప్పుడు అవర్ ఎస్ఆర్వి అయినా ఏదైనా సర్లెట్ లో ఏం కోడ్ రాస్తాం? జెనిక్ సర్లెట్ నుండి సబ్ క్లాస్ గా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే మన ఈ అవర్ ఎస్ఆర్వి అనే దాని అనేది క్లాసా కాదా? క్లాస్. క్లాస్ అంటే జావా రిలేటెడా, సి రిలేటెడా, C++ రిలేటెడా? Java. జావాలో ఏం రాస్తాం? జావా కోడ్ రాస్తాం కదా. అంటే అవర్ ఎస్ఆర్వి ఇస్ ఏ అవర్ ఓన్ క్లాస్, అవర్ ఓన్ సర్లెట్ క్లాస్, గైస్.
అంటే ఈ సర్లెట్ క్లాస్ లో ఇది క్లాస్ అంటే వి రైట్ విచ్ కోడ్? అఫ్ కోర్స్ వి రైట్ జావా కోడ్, రైట్? అంటే సర్లెట్ లో మనం రాసే కోడ్ ఏంటో కాదు, యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సర్లెట్ వి రైట్ జావా కోడ్. ఓకే, సో సార్ ఈ జావా కోడ్ ఎలా రాయాలి సార్? వెరీ సింపుల్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ సోర్స్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ సోర్స్. ఓకే, రైట్ క్లిక్ ఆన్ సోర్స్, గో ఫర్ న్యూ, గో ఫర్ ఏం చెప్పండి అండి, క్లాస్. గో ఫర్ ఏం క్లిక్ చేయండి, క్లాస్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఈ క్లాస్ కి ఒక నేమ్ ఇవ్వండి. ఏమని ఇస్తున్నాను చెప్పండి? అవర్ ఎస్ఆర్వి. ఓకే, మీ ఇష్టం అండి, ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. అవర్ ఎస్ఆర్వి. ఇది ఎవరి నుండి సబ్, ఇది ఈ అవర్ ఎస్ఆర్వి ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, అవర్ క్లాస్ షుడ్ బి సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ విచ్ క్లాస్ గైస్? విచ్ క్లాస్? Generic అయితే servlet. సార్ జెనరిక్ సర్లెట్ అనేది ఎక్కడ, ఏ ప్యాకేజ్ ఉంది సార్? జెనరిక్ సర్లెట్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ జావా ఎక్స్ డాట్ సర్లెట్ ప్యాకేజ్. సో ఇక్కడ సూపర్ క్లాస్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా, సూపర్ క్లాస్ దగ్గర ఏం చేయండి, జావా ఎక్స్ డాట్ సర్వ్లెట్ డాట్ generic servlet. Generic servlet is an abstract class, guys. We can't create an object to the generic servlet. So please click on generic servlet. Okay, please give that as javax is a package. In that, servlet is a sub package. Generic servlet is a class name. Here then please click on finish. If you want to have a package name, you take as a part of package, guys. If you want to give like a com.home, you can give as com.home. That means our SRV is a class created as a part of which package? Com.home. Okay, and our SRV is a subclass of Generic servlet. generic servlet, right? Then click on finish. Now here our SRV class is created. Sir, why it is getting error? మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది, ఎందుకు చెప్పండి? అవర్ ఎస్ఆర్వి ఇస్ ఏ సబ్ క్లాస్ ఆఫ్. Generic servlet. Now give the answer. Generic servlet is an abstract class or complete class? The class. Abstract class consists of which methods? Abstract methods. Abstract methods. So if our class is a subclass of abstract class, our class has a responsibility to provide the code for abstract methods of generic servlet or not? Generic servlet లో sir. ఉన్న ప్రతి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కి అవర్ ఎస్ఆర్వి అనేది ఏం చేయాలండి? కోడ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. మరి కోడ్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్న అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఏమో తెలియాలి కదా. ఎక్లిప్స్ లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? మనకు తెలియకపోతే ఈ ఎర్రర్ మీద రైట్ క్లిక్ జస్ట్ ప్లేస్ చేయండి, యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్. రైట్, యాడ్ అయిపోయిందా లేదా అండి చూడండి ఒకసారి. అంటే వాట్ ఈస్ ద అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద జెనరిక్ సర్లెట్ గైస్? ప్లీజ్, జెనరిక్ సర్లెట్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ పేరు ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ నేమ్? Override. వాట్ ఈస్ నాట్ ఓవర్ రైడ్. ఓవర్ రైడ్ ఈస్ అన్ అనటేషన్. దీని గురించి తర్వాత మాట్లాడతాను నేను. మీకు ఇంకా అనటేషన్స్ గురించి చెప్పలేదు, తర్వాత మాట్లాడతాను. ఓకేనా, అది కాస్త పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు జెనరిక్ సర్లెట్ లో ఉన్న అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? కీర్తన, దీప్తి. Service. సర్వీస్. Service. What is the abstract name? Service. Abstract method name is service. Okay. Service is the abstract method present in generic servlet. So we have got a method with blank code. But ila arg0, arg1 అని రాసే బదులు సర్లెట్ రిక్వెస్ట్ కి నేమ్ రిక్వెస్ట్ అని రాస్తే బాగుంటుంది. రిక్వెస్ట్. రెఫరెన్స్ నేమ్ ఏంటి? రిక్వెస్ట్. సర్లెట్ రెస్పాన్స్ కి నేమ్ ఏమని ఇచ్చానండి? రెస్పాన్స్. ఇలా ఇస్తే బాగుంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ వరకు క్లియరా? సార్ స్టిల్ ఇంకా లైన్ వస్తుంది సార్. జస్ట్ ప్లేస్ ద కర్సర్, యాడ్, సెలెక్ట్. ప్లీజ్ ప్లీజ్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మనం నార్మల్ గా మాన్యువల్ గా నోట్ ప్యాడ్ లో చేస్తే ఇది అవసరం లేదండి. బట్ వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ఎక్లిప్స్, యూ ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ డిఫాల్ట్ సీరియల్ వర్షన్ ఐడి. జస్ట్ అది క్లిక్ చేయండి అంతే. ఇది ఒకటి, ఒక వర్షన్ ఐడి ఇవ్వడం వల్ల ఆ వార్నింగ్ వెళ్ళిపోతుంది అంతే. అంటే మనం ఏ వర్షన్ వాడుతున్నాం అనేది చెప్తుంది. ఓకే, this is final variable. Final variable means whose value cannot be changed. Okay, right. Now sir, ఇది ఓవర్ రైడ్ అనేది ఏంటి? ఇలా ఏదైనా ఒక జావాలో @సింబల్ తో ఉందంటే దాన్ని అనటేషన్ అంటామండి. ఏమంటాం ప్లీజ్ చెప్పండి? Annotation. Annotation. ఏదైనా @సింబల్ తో ఉంది జావాలో అంటే
దాన్ని ఏమనాలి? ఎట్ ద రేట్ విత్ సమ్ వర్డ్ ఉంటే we should call it as annotation. Sir, what is an annotation, sir? Annotation gives some information about some information. Annotation gives some information. In this case, what is the information it is giving? This at the rate override says we, as a part of our SRV class, we are overriding an abstract method. We are overriding an abstract method of generic servlet, and that abstract method name is service. అర్థమైందా అమ్మ? ఇంగ్లీష్లో అయిపోయింది. మనం ఏదైతే అవర్ ఎస్ఆర్వి క్రియేట్ చేస్తున్నామో అది జెనరిక్ సర్లేట్ నుండి వచ్చింది. బట్ జెనరిక్ సర్లేట్ అనేది ఎలాంటి క్లాసు? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. అలాంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో ఎలాంటి మెథడ్స్ ఉంటాయి? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. ఇప్పుడు ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంది? సర్వీస్. ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన రూల్ ఏంటి? ఏదైనా ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఉంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నుండి మన సబ్ క్లాస్ క్రియేట్ అయితే సబ్ క్లాస్ ఏం చేయాలి? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కోడ్ ప్రొవైడ్ చేయాలా? కోడ్ ప్రొవైడ్ చేయకూడదా? ప్రొవైడ్ చేయాలి. And it should be implemented, right? Now I am implementing or overriding the service method with code. Okay, I am implementing the service method with the code. Now our SRV becomes an abstract class or complete class now. కంప్లీట్ క్లాస్. కంప్లీట్ క్లాస్. ఎందుకంటే జెనరిక్ సర్లెట్ నుండి వచ్చింది ఒకే ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి చెప్పండి అమ్మా? చెప్పండి. సర్వీస్. ఆ సర్వీస్ కాస్త మనం అవర్ ఎస్ఆర్వీలో ఏం చేసాం? కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. ఇది డయాగ్రామటికల్ గా చెప్పాలంటే ఎంత సింపుల్ చూడండి. మన మన యాక్చువల్ సూపర్ క్లాస్ నేమ్ ఏం చెప్పండి? జావా ఎక్స్ డాట్ సర్వ్లెట్ డాట్ generic servlet. This is an abstract class. For your better understanding, it consists of one abstract method. What is that abstract method? Okay, public void service. Okay, it is having how many parameters? 2 parameters, request and response, but no code. This is abstract method, guys. This is a which method? Abstract method. Now this class is extended by another class. What is our class name? Our SRV. So our SRV has a responsibility to provide the code for ఏం చేయాలి చెప్పండి అండి? To provide the code for మెథడ్. to provide the code for which method? సర్వీస్ మెథడ్. అందుకనే ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాం? ఇప్పుడు సూపర్ క్లాస్ మెథడ్, సబ్ క్లాస్ మెథడ్. సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ నేమ్ ఏంటి చెప్పండి? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ నేమ్. పబ్లిక్ కి పబ్లిక్, వాయిడ్ కి వాయిడ్, సర్వీస్ కి సర్వీస్. 2 పారామీటర్స్, రిక్వెస్ట్ కి రిక్వెస్ట్ పారామీటర్, రెస్పాన్స్ కి రెస్పాన్స్ పారామీటర్. సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్, సబ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటే దాన్ని ఏమనాలి చెప్పండి అండి? ప్లీజ్ ఏమనాలి? ఓవర్ రైడ్. ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాం. ఏం చేస్తున్నాం? ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నా. ఆ ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నా అని చెప్పడానికి ఒక అనోటేషన్ డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అవుతుంది. అది మనం క్రియేట్ చేస్తలేము, ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతుంది. ఏమని క్రియేట్ అవుతుంది? ఎట్ ద రేట్ ఓవర్రైడ్. and we are going to write the code as a part of our SRV. Is it clear or any notes, guys, please? Now this is a subclass of generic servlet. Of course, my generic servlet ఎక్కడ నుండి వచ్చింది సార్? Of course, generic servlet is a implemented class of ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంది. ఆ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఏంటి చెప్పండి? జావా ఎక్స్ డాట్ సర్వ్లెట్ డాట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేస్ నేమ్? సర్వ్లెట్. ఓకే, ఇది ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ లో చాలా ఇన్కంప్లీట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అన్ని ఇన్కంప్లీట్ మెథడ్స్ కి కోడ్ ప్రొవైడ్ చేశారు, కానీ సర్వీస్ మెథడ్ కి కోడ్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు జెనరిక్ సర్లెట్. జెనరిక్ సర్లెట్ ఏం చేసింది? ఇక్కడున్న సర్లెట్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న అన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కి కోడ్ ప్రొవైడ్ చేశారు, బట్ సర్వీస్ మెథడ్ కోడ్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు. కాబట్టి జెనరిక్ సర్లెట్ ఏ క్లాస్ అయిపోయింది చెప్పండి ప్లీజ్? ఏ క్లాస్ అయిపోయింది? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అయిపోయింది. ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాం? సబ్ క్లాస్ గా ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నుండి మనం ఒక సబ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ సబ్ క్లాస్ నేమ్ ఏం చెప్పండి అండి? ఏంటమ్మా? అవర్ సర్లెట్. క్లియర్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ గైస్ ప్లీజ్? క్లియర్ సార్. మరి సర్లెట్ లో ఎలాంటి మెథడ్స్ ఉన్నాయి? చాలా ఉన్నాయి. ఎనిట్ అనే మెథడ్ ఉంది. ఓకే,
అది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడే. ఓకే, డెస్ట్రాయ్ అనే మెథడ్ ఉంది. ఇలాంటి మెథడ్స్ కన్నిటికి ఎవరు కోడ్ ప్రొవైడ్ చేశారు? మరి ఎవరు కోడ్ ప్రొవైడ్ చేశారు? జనరిక్ సర్వీస్ బట్ ఎవరికి కోడ్ ప్రొవైడ్ చేయలేకపోయింది? సర్వీస్ సర్వీస్ కి కోడ్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు. అంటే ఇప్పుడు జనరిక్ సర్లెట్ లో ఇనిట్ మెథడ్ కి కోడ్ ఉంటుంది, జనరిక్ సర్లెట్ లో డెస్ట్రాయ్ మెథడ్ కి కోడ్ ఉంది, బట్ జనరిక్ సర్లెట్ లో సర్వీస్ మెథడ్ కి కోడ్ లేదు. లేదు. లేదు కాబట్టి ఇది ఏమైపోయింది చెప్పండి? జనరిక్ సర్లెట్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. రైట్. అన్ని కంప్లీట్ మెథడ్స్ ఉండి మినిమం వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉన్న దాన్ని ఏమనాలి చెప్పండి అండి? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. Abstract. ఓకే, రైట్. ఇలాంటి సినారియోలో మనం ఇప్పుడు ఇలా వచ్చాం. రైట్, అదే వర్క్ ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. సార్ ఇక్కడ వర్క్ చేద్దాం సార్. ఏం చేద్దాం సార్? జస్ట్ ఒక సింపుల్ మెసేజ్ ఇస్తున్నాను. ఏమని ఇస్తున్నా అంటే సిస్ అవుట్ ఆఫ్, ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ నాన్న, థ్యాంక్ యూ బంగారం. రైట్, sys out of I'm writing as service of our SRV. అంటే ఒక మెసేజ్ రాస్తున్నాను. అంటే ఈ మెసేజ్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, ఏమని ప్రింట్ అయితే చెప్పండి అండి? సర్వీస్ ఆఫ్ అవర్ ఎస్ఆర్వి. సేవ్ చేయండి. ఇది ఎక్లిప్స్ కాబట్టి మీరు ఏమీ కంపైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటో కంపైలేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సార్ ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా రన్ చేయాలి సార్? ఇంకొక వర్క్ ఉంది. ఈ సర్లెట్ ని కాల్ చేయడానికి ఒక యూఆర్ఎల్ అంటారండి, యూఆర్ఎల్. దీన్ని @web సర్లెట్ అనే అనోటేషన్ యూజ్ చేయాలి. @web సర్లెట్. నేను చెప్తాను ఏంటనేది, కంగారు పడకండి. అంటే ఈ సర్లెట్ ని బ్రౌజర్ నుండి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మీరు ఏ నేమ్ ఇస్తారో ఆ నేమ్ రాయాలి ఇక్కడ. ఆర్ యు గెటింగ్ గైస్ ప్లీజ్? Yes, మీరు sir. ఓకే, ఆర్ యు గెటింగ్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్? Sir. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ మీరు ఏ నేమ్ కావాలంటే ఆ నేమ్ ఇచ్చుకోండి. సార్ అవర్ ఎస్ఆర్వి అని ఉంది కదా, నేను సేమ్ నేమ్ ఇద్దాం అనుకుంటే సేమ్ నేమ్, నో ప్రాబ్లం, అవర్ ఎస్ఆర్వి. ఓకే, నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ సెమీకోలన్ గైస్, బికాస్ అనోటేషన్స్ కి సెమీకోలన్ ఉండవు. అంటే సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్ సార్? దిస్ మీనింగ్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ గైస్. ఇప్పుడు సర్లెట్స్ లో మెయిన్ మెథడ్ ఉందా? సర్లెట్స్ విల్ నాట్ హ్యావ్ మెయిన్ మెథడ్ గైస్, బికాస్ సర్లెట్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై జేవిఎం. సర్లెట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై, మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది, Server Tomcat. Tomcat server. So the server won't require any main method. Okay, the Tomcat server won't require any main method. So servlets classes will not have any main method because they are not executed by the JVM. They are executed by whom guys? Please. Tomcat. Tomcat server. Tomcat server. So okay, and from the executed by Tomcat server, but gives the response to whom? Java client. క్లయింట్. మరి ఈ క్లయింట్ ఈ సర్లెట్, మన సర్లెట్ నేమ్ ఏమని చెప్పండి అండి? అవర్ ఎస్ఆర్వి అని ఉంది. మరి ఇక్కడ క్లయింట్ ఈ సర్లెట్ కి రిక్వెస్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏదో ఒక టైప్ చేయాలి కదా, అడ్రస్ http://2 localhost : మన పోర్ట్ నెంబర్ 8888. ఓకే, దీస్ థింగ్స్ టు బి టైప్డ్ ఆర్ నాట్ గైస్ ప్లీజ్? రైట్, ఇక్కడ టైప్ చేసేసి మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటి? Web2. మరి Web2 లో సర్లెట్ 1 ఉంది, సర్లెట్ 2 ఉంది, n నెంబర్ ఆఫ్ సర్లెట్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఏ సర్లెట్ కి రిక్వెస్ట్ కావాలి? ఇక్కడ మీరు అవర్ ఎస్ఆర్వి అని ఇస్తే ఇక్కడ ఏమని రాయాలమ్మా ప్లీజ్? రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసేటప్పుడు ఏమని రాయాలి? ఇక్కడ మాట్లాడాలి, ఏమని రాయాలి? అవర్ ఎస్ఆర్వి. ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ అని రాశారనుకోండి, ఇక్కడ ఏమని రాయాలి ప్లీజ్? ఇక్కడ ఏమని రాయాలి? ఫస్ట్. ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ ఏమని రాయాలి? ఇక్కడ అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా అండి? ఎస్ గైస్ ప్లీజ్. ఓకే, ఏ నేమ్ ఇస్తే ఆ నేమ్. అంటే ద క్లయింట్ షుడ్ సెండ్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ద సర్లెట్ ఆర్ నాట్, విత్ విచ్ యూఆర్ఎల్? వాట్ ఈస్ ద యూఆర్ఎల్ ఆఫ్ ది సర్లెట్? దిస్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఆర్ నేమ్ ఆఫ్ ద సర్లెట్. సో యూఆర్ ప్లీజ్ గివ్ ఇట్ యాజ్ వాట్ ఎవర్ యూ విష్ గైస్. ఏమని ఇద్దాం మీరే చెప్పండి? Shall I give same name or different names? As you wish, guys. Shall I give first? Shall I give first, guys? Right. ఇక్కడ ఫస్ట్ అని ఇస్తే ఇక్కడ కూడా ఏమని రాయాలి? ఏమని రాయాలి? ఫస్ట్. This is how we are going to give the request, guys. This is how we are going to send the request from the client. I hope it is clear, guys. I hope it is clear. So next step ఏంటి సార్? ఏమీ లేదు, సేవ్ చేయండి.
తర్వాత డైరెక్ట్ ఇక్కడే రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ ఆన్ సర్వర్. బట్ ఇది ఇంకా మనం ప్రాజెక్ట్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ కి యాడ్ కాలేదు కాబట్టి ఈ వెబ్ 1 అనే ప్రాజెక్ట్ యాడ్ అయింది. బట్ వెబ్ 2 అనే ప్రాజెక్ట్ ఉందా సర్వర్ లో? మాట్లాడట్లేదు అబ్బా. No, sir. ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయింది. బట్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ఉంది. బట్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ లో బుక్ స్టాల్ ఉంది, వెబ్ 1 ఉంది. బట్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న వెబ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటి? వెబ్ 2 సర్వర్ లో ఉందా? No, లేదు sir. సార్. లేదు. కాబట్టి రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ అని చెప్పండి. మనకి ఏ ప్రాజెక్ట్ కావాలి చెప్పండి ప్లీజ్. వాట్ ఈస్ ద Web 2. ప్రాజెక్ట్? Web 2 వెబ్ 2. సార్. Web 2. Then click on finish. Okay, click on finish. Okay, add అవుతుంది. It will take some time, guys. Okay, web 2 add finish. web 2 add అని చూడండి. web 1 తో పాటు ఎవరు యాడ్ అయ్యారు? Web 2. Web 2. web 2. Then you can run here from here. సో డైరెక్ట్ గా రన్ చేయనా? సపరేట్ గా ఇక్కడ సర్వర్ రన్ చేసి తర్వాత బ్రౌజర్ నుండి సపరేట్ గా రన్ చేద్దామా? Separate మీరు ఎలా separate కావాలంటే అలా. ఫస్ట్ ఒక పద్ధతిలో చెప్తాను. సర్వర్ని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను చెప్పండి. స్టార్ట్ చేసేసి మీరు పర్సనల్ గా బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసుకుంటా అనుకుంటే ఓకే, స్టార్టెడ్ హ్యాస్ ఎన్కౌంటర్డ్ ఏ ప్రాబ్లం, ఫెయిల్ టు స్టార్ట్. ఎందుకో ఫెయిల్ అయిందంట, చూద్దాం ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది. సర్వర్ బికమ్ ఫెయిల్యూర్ గైస్. వెయిట్. ఫెయిల్ డ్యూరింగ్ స్టార్ట్. ఓకే, let me close. Right, guys. The error we got because I forgotten to give slash, guys. Give the slash here and go for save, guys. Okay, this is already what we have written, guys. Right, let's try to execute this servlet. Sir, how can we execute this servlet, sir? First, we need to run the server, guys. Click on start. Okay, the server is running here. You can double click here. The server is running with the port number. What is the port number? Please. What is the port number? 8888. 8888. Okay, you go for browser, any browser. Please type http://2 localhost because the Tomcat server is present in same machine and the port number is 8888. Our application name is web2, W capital T capital, and our requested servlet name is, what is the servlet name I have given here? Please. First. So here please give it as first. Click here. Sir, what is the output we got? Did we get any output? No, sir. No, sir. సార్ మరి ఇక్కడ ఏం రావాలి? మనం ఇక్కడ ఏమని రాసాం ఇక్కడ? Server of our సర్వీస్ ఆఫ్ అవర్ ఎస్ఆర్వి రావాలి కదా బ్రౌజర్ మీద. వచ్చిందా మనకి? ఇది No, తప్పు sir. అవుట్పుట్ అనుకుంటాం. No, sir. బట్ దిస్ ఈస్ రాంగ్, గైస్. The system.out.println prints in the server console, guys. కన్సోల్ మీద ప్రింట్ చేస్తుంది. కన్సోల్ మీద వచ్చేసింది చూడండి, సర్వీస్ ఆఫ్ అవర్ ఎస్ఆర్వి వచ్చేసిందా రాలేదా అండి? Yes, sir. Clear or not, guys? Please. Yes, sir. Yes, everyone, guys. Is it clear or not? Clear, sir. Sir, what is happened internally actually? ఫస్ట్ ఒకసారి స్టెప్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. ఫస్ట్ ఏమేం చేసాం అనేది ఒకసారి సర్లెట్ రాయడానికి ఫస్ట్ ఏమేం చేసాం. ఫస్ట్ స్టెప్, క్రియేట్ ఏ కీర్తన. ఫాలో అవుతున్నారా? First step. Create a dynamic new project. Okay, using ఏం చెప్పండి, dynamic web project. Then while creating, please tick on second step ఏంటంటే while creating the project, okay, for example the project name is web2. Second step ఏం చెప్పండి అండి, tick Web.xml file. check the Web.xml. generate
web.xml. This we call it as deployment descriptor. Deployment descriptor. తర్వాత సెకండ్ స్టెప్, add a servlet file, example our SRV, extend చెప్పండి అండి, generic servlet. and please provide the code in, then ఏంటండి, provide the code as a part of which method? Service method, which is a abstract method in ఇంకా మీకు తెలుసులేండి. థర్డ్ స్టెప్, ఓకే, యాడ్ ద ప్రాజెక్ట్. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి, యాడ్ ద ప్రాజెక్ట్ టు ద, ఎవరికి యాడ్ చేయాలమ్మా, Tomcat server. ఎలానో తెలుసు కదా, ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేయాలంటే సర్వర్కి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేసి ఏమనాలండి, యాడ్, ఇక్కడ ఇది చేయండి. ఇది క్లియర్ అయింది. ఫోర్త్ స్టెప్, Clear, sir. స్టార్ట్ ద Tomcat server. Fifth step, send the request from client. Client means ఎవరమ్మా, Browser. అయితే ఈ సర్లెట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చాలా రూల్స్ ఫాలో కావాలి. ఏమేం వాడాలి, ఒక అనోటేషన్ ఫస్ట్ ఏం వాడాలండి, @web సర్లెట్ అని అనోటేషన్ వాడి ఇక్కడ మీరు యూఆర్ఎల్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటనేది, ఓకేనా. సెకండ్, ఇంకొక అనోటేషన్ డిఫాల్ట్ వస్తుంది, అది ఏం చెప్పండి అండి, ఏం చెప్పండి అండి, Override. ఈ అనోటేషన్స్ వాడినట్టు గుర్తుంటుందని ఇక్కడ రాస్తున్నాను అంతే. ఓకే, అర్థమవుతుందా అమ్మా, రైట్. మిగతా అన్ని మీకు తెలిసినాయి ఇక. ఓకే, క్లియరా కాదా అండి. ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసిన స్టెప్స్ ఇంతే అండి మొత్తం. ఇంకేమైనా మిస్ అయితే చెప్పండి. క్లియర్ ఎవ్రీవన్ గైస్ ప్లీజ్. Clear, sir. ఇంత ముందు చేసిన ఇవన్నీ స్టెప్స్ ఇవి స్టెప్ బై స్టెప్ కరెక్ట్ గా ఒక స్టెప్ తర్వాత ఒక స్టెప్ ఫాలో అయి చేయండి అండి, ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయకండి. ఓకేనా, చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చేశాను, ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను Web2ని. తర్వాత ఏం చేశాను, ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు XML ఫైల్ జనరేట్ చేయమన్నాను. ఇది చేయకపోయినా ఏం కాదు, బట్ దీని గురించి మనం నేర్చుకున్నది ఉంది కాబట్టి చేయమని చెప్పాను, రైట్. తర్వాత ఏంటి, సర్లెట్ లో కోడ్ యాడ్ చేయమన్నాం. ఆల్రెడీ @override అని వచ్చేసింది. మీరు ఎప్పుడైతే జనరిక్ సర్లెట్ నుండి ఎక్స్టెండ్ చేశారో ఆ ఓవర్రైడ్ దగ్గర ఇక్కడ కోడ్ రాసాను. ఈ కోడ్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం, రైట్. తర్వాత ఇది ఒకటి సింపుల్, ఇది మీకు రైట్ క్లిక్, ఇక్కడ మౌస్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది సీరియల్ ఐడి యాడ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇదండి, మనం బ్రౌజర్ నుండి క్లయింట్ నుండి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసే నేమ్ ఇగో ఇది. అవర్ SRV ఎగ్జిక్యూట్ కావాలనుకున్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ అని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, ఫస్ట్ అని కాల్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్ గైస్. తర్వాత మన ప్రాజెక్ట్ ని మనం ఏం చేయాలి, Tomcat సర్వర్ కి యాడ్ అని చెప్పేసి యాడ్ చేయాలి. ఓకే, ఇది ఫోర్త్ స్టెప్. ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఏంటి, థర్డ్ స్టెప్ ఇది Tomcat సర్వర్కి యాడ్ చేయడం. ఫోర్త్ స్టెప్ ఏంటి, Tomcat సర్వర్ ఇలా స్టార్ట్ చేయడానికి ఫోర్త్ స్టెప్ రన్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, టు స్టాప్ ద సర్వర్ రెడ్ బటన్ అని చెప్తుంది. ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఏం చెప్పండి అండి, ఇలా బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేయడం ఫిఫ్త్ స్టెప్. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్. Clear, sir. రైట్ సార్. తర్వాత ఈ సర్లెట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎందుకు సార్ కన్సోల్ వచ్చింది, బికాస్ system.out.println gives the output in the console, not in the browser. This is a client window. మనం SOP అని రాసాం కానీ బ్రౌజర్ లో ప్రింట్ చేయడానికి ఏమి కోడ్ రాయలేదు. సరే, ఈ సర్వర్ లో ప్రింట్ అయిన కోడ్ మాత్రం ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఇది ప్రింట్ అవ్వడం మాత్రం కన్సోల్ మీద ప్రింట్ అయింది. ఓకే, బట్ కోడ్ మాత్రం ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందండి, సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా, క్లయింట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా. సర్లెట్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఓకేనా. అది రెస్పాన్స్ కన్సోల్ మీద ఇచ్చినా కూడా అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కడ ఇచ్చింది చెప్పండి అండి, కన్సోల్ మీద ఇచ్చిన ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం మాత్రం ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందండి ప్లీజ్, సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సర్లెట్స్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఇన్ సర్వర్ గైస్. సరే సార్, ఇది స్టెప్స్ ప్రోగ్రామ్
ఇది ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయడానికి స్టెప్స్ ఇవి. దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టు బి ఫాలోడ్ టు డెవలప్ ద ప్రాజెక్ట్. టు డెవలప్ ద ప్రాజెక్ట్. Project. స్టెప్స్ టు డెవలప్ ద ప్రాజెక్ట్, రైట్? సార్ మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయినప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది సార్? ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది అది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. ఇది అయిపోయింది స్టోరీ. ఇలా రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏమవుతుంది? ఓకే, ఇక్కడ వరకు మనకు అర్థమైంది. ఈ 5th స్టెప్, ఇలా క్లయింట్ లో రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏమవుతుంది అది చెప్తున్నా. క్లయింట్ ఎలా రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తున్నాడు చెప్పండి నన్ను అందరు ప్లీజ్. ఎలా రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తున్నాడు? HTTP, yes guys please. Local or shortcut లో రాయనా 888 అప్లికేషన్ నేమ్ వెబ్ 2 URL నేమ్ ఏం చెప్పండి అండి ఫస్ట్. ఇంతేనా? ఎస్ సార్. మాట్లాడట్లే ఏంటండి అమ్మా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఎప్పుడైతే ఇలా URL ఉందో రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసిండో క్లయింట్, దిస్ రిక్వెస్ట్ విల్ బి సెండ్ టు ద సర్వర్ గైస్. ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది చెప్పండి? సర్వర్కి వెళ్ళిపోతుంది. సర్వర్కి వెళ్ళిపోతుంది. సర్వర్ లో వెబ్ 2 చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏమేం ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి? వెబ్ 1 ఉంది, వెబ్ 2 ఉంది, ఇలా చాలా 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 వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. మనం రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ ఎవరు చెప్పండి అండి ప్లీజ్. మనం రిక్వెస్ట్ సెండ్ Web 2. చేస్తున్న వెబ్ 2. కాబట్టి వెబ్ 2 ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. ఉందా లేదా అండి? ఎస్ గైస్ ప్లీజ్. ఎస్ సార్. ప్రజెంట్ ఉంది. ఉంది. ఈ వెబ్ 2 లో ఈ ఫస్ట్ ఎవరికి మ్యాప్ అవుతుంది? వెబ్ 2 లో చాలా సర్లెట్స్ ఉండొచ్చు, బట్ ఎవరికి మ్యాప్ అవుతుంది ఫస్ట్ అనేది? అవర్ SRV, XSRV, ZSRV? Okay, sir. అవర్ SRV. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ గా అవర్ SRVకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అవర్ SRVకి సర్లెట్, దీన్నే అవర్ SRV ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఈ అవర్ SRV ఇస్ ద సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ జెనరిక్ సర్లెట్. కాబట్టి దీన్ని మనం సర్లెట్ ఆబ్జెక్ట్ అని కూడా అనొచ్చు. వి ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ సర్వ్లెట్ ఆబ్జెక్ట్. క్లియర్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ గైస్ ప్లీజ్? Clear, sir. Now what will happen? This servlet object internally consists of one method. What is that method? Yes, what is that method? సర్వీస్. Service method with how many parameters? 2 పారామీటర్స్. Request? No కాదు, 2 parameters ఉన్నాయి. No parameters అని చెప్పకండి, 2 parameters. Okay. How many parameters are there? 2 parameters. The parameters are request and response. One parameter is request, another parameter is response. Total how many parameters are there guys? Please, how many parameters are there? 2 parameters. One parameter is request, another parameter is response. Clear or not? Now Clear. when this service method is there, it is having some code in the background guys. In this service method there is some code. Now internally the Tomcat server creates 2 objects guys. Internally the Tomcat server creates 2 objects. One is servlet request object. That means we generally call it as request. Servlet request emanali request. Servlet response emantamma response. Now one another object response object. ఒకటి రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఇంకొకటి ఏం చెప్పండి అండి, మాట్లాడండి. ఒకటి రిక్వెస్ట్, ఒకటి రెస్పాన్స్. షార్ట్ కట్ లో రాస్తున్నా REQ అని. ఇంకొకటి ఏం చెప్పండి అండి? రెస్పాన్స్. ఇది మనం క్రియేట్ చేయం. టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ఇంటర్నల్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తానో చెప్తాను నేను. ఎందుకంటే సర్వీస్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే రిక్వెస్ట్ పారామీటర్ రిక్వెస్ట్ కి పాస్ చేయాలి. ఓకే, రిక్వెస్ట్ పారామీటర్ రిక్వెస్ట్ కి పాస్ అవ్వాలి. రెస్పాన్స్ పారామీటర్ రెస్పాన్స్ పాస్ కావాలి. సార్ ఇది ఏంటి సార్ కొత్తగా చెప్తున్నారు? మీరే చెప్పండి. ఒక మెథడ్ ఉంది, ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్ L, ఇంట్ B అని ఉందండి. ఈ మెథడ్ ని మీరు కాల్ చేయాలంటే ఎలా కాల్ చేస్తారు? ఈ మెథడ్ సమ్ స్టాటిక్ మెథడ్ అనుకోండి, ఏదో ఒక మెథడ్ అనుకోండి. ఈ స్టాటిక్ మెథడ్ దిస్ ఇస్ ఓకే ప్రజెంట్ ఇన్ సమ్ X క్లాస్ అండ్ ఆర్ సమ్ Y క్లాస్. అప్పుడు మీరు దీన్ని ఎలా కాల్ చేస్తారు? బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చెప్పండి ప్లీజ్. Y డాట్ ఎలా కాల్ చేస్తారమ్మా? ఏరియా ఆఫ్ ఇలా కాల్ చేస్తారా, కాల్ చేయరా అండి? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు 10 will be passed to L, 5 will be passed to B. Now my question, 10 belongs to which type? Integer or float? ఇంటీజర్. 5 belongs to which type? ఇంటీజర్. Since there are 2 integer parameters, how many arguments I am passing here guys please? 2 arguments. 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్. 2 belongs to which type? 2 arguments belongs to Integer type. ఇంటీజర్. integer type. అంటే ఇక్కడ float parameters ఉంటే
ఫ్లోట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి. డబుల్ పారామీటర్స్ ఉంటే డబుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడనే చెప్పండి, సర్వీస్ మెథడ్ లో ఒకటి రిక్వెస్ట్ రిలేటెడ్ పారామీటర్, ఇంకొకటి రెస్పాన్స్ రిలేటెడ్ పారామీటర్. అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ రిలేటెడ్ ఉండాలా, లేకపోతే ఫ్లోట్ ఇంటీజర్ ఉండాలా? ఎస్ గైస్ ప్లీజ్. రిక్వెస్ట్ కాబట్టి రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కి రిక్వెస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ అయింది, రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ కి రెస్పాన్స్ పారామీటర్. ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సర్వీస్ ఇది పాస్ అవుతూ సర్వీస్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. సర్వీస్ మెథడ్ కాల్ అయిన వెంటనే సర్వీస్ మెథడ్ లో కోడ్ ఏమని చెప్పండి ప్లీజ్. ఏమైనా ఏం కోడ్ ఉంది? సర్వీస్ ఆఫ్ అవర్ ఎస్ఆర్, ఎస్ఓపి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆఫ్ అవర్ ఎస్ఆర్. సర్వర్ కన్సోల్లో ఏమని ప్రింట్ అయింది? సర్వర్ కి ఒక కన్సోల్ ఉంది, దాన్ని అవుట్పుట్ స్క్రీన్ అంటారు. సర్వర్ కి చూపెట్టే అవుట్పుట్ స్క్రీన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమని ప్రింట్ అయింది? సర్వీస్ ఆఫ్ చెప్పండి అమ్మా. అవర్ SRV. సర్వీస్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిందా? ఇంకేమైనా కోడ్ ఉందా ఇక్కడ? అయిపోయింది సార్. ఇక్కడ ఏమీ అయిపోయింది లేదు సార్. కదా. ఎండ్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ మెథడ్ అయిన వెంటనే వెన్ ద సర్వీస్ మెథడ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, దిస్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బి, దిస్ లోకల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బి. చెప్పాలి ఏమైతాయి? లోకల్ పారామీటర్స్ ఏమైతాయి అమ్మా? ఈ లోకల్ పారామీటర్స్ ఏమైతాయి? Terminate. డిలీట్ అయితే ఏమైతాయి? ఒక మెథడ్ లో ఉన్న పారామీటర్స్ ఏమంటాం? లోకల్ వేరియబుల్స్ అన్నమా? లోకల్ వేరియబుల్స్ sir. ఏమైపోతాయి? డిలీట్ Delete అయిపోతాయి. ఎప్పుడైతే డిలీట్ అయిపోయిందో ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏం రెస్పాన్స్ ఉందో చెప్పండి. ఇక్కడ నాకు రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఏముంది? ఏమైనా ఉందా? బ్లాంక్ ఉందా? Blank. బ్లాంక్ ఉంది కాబట్టి క్లయింట్ కూడా ఏం రెస్పాన్స్ వచ్చింది? Null. బ్లాంక్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అందుకనే చూడండి సర్వర్ లో ఏం రెస్పాన్స్ కనిపిస్తుంది మనకి? ఏం రెస్పాన్స్ కనిపిస్తుంది? Blank. బ్లాంక్ రెస్పాన్స్ కూడా అవుట్పుట్ సార్? ఎస్, దిస్ బ్లాంక్ రెస్పాన్స్ ఇస్ ఆల్సో అవుట్పుట్. క్లియర్ ఆర్ ఎనీ నాట్ గైస్ ప్లీజ్? క్లియర్ సార్. This is all about the how the servlet will be executed in the background. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇంత స్టోరీ నడుస్తుంది. ఇక్కడ వరకు ఒక స్టోరీ, ఇక్కడ నుండి ఒక స్టోరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది క్లియరా కాదా అండి? ఎనీ డౌట్స్? క్లియర్ సార్. Clear, sir. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హౌ ద రిక్వెస్ట్ విల్ బి సెండ్. ఏమీ లేదు, రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసిన వెంటనే వెబ్2 అనే ప్రాజెక్ట్ ఉందా అని చెక్ చేస్తుంది. ఉంది. వెబ్2 లో ఫస్ట్ అనేది ఎవరికి మ్యాప్ అవుతుందని చెక్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ అనేది ఎవరికి మ్యాప్ అయింది? అవర్ ఎస్ఆర్ కి మ్యాప్ అయింది. కాబట్టి అవర్ ఎస్ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. అవర్ ఎస్ఆర్ విలో మనకు తెలియకుండానే సర్వీస్ మెథడ్ ఉంది విత్ హౌ మెనీ పారామీటర్స్? 2 పారామీటర్స్. కాబట్టి టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ఏం చేసింది? 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసింది. ఒకటి రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఇంకొకటి రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ రెండు పాస్ చేస్తూ సర్వీస్ మెథడ్ కాల్ అయింది. సర్వీస్ మెథడ్ ఏం చేసింది? క్లయింట్ కి రెస్పాన్స్ డిస్పాచ్ చేసింది. ఎలాంటి రెస్పాన్స్ డిస్పాచ్ చేసింది? ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ లో బ్లాంక్ ఉంటే బ్లాంకే పోతుంది. ఈ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ లో హలో ఉంటే ఏం పోతుంది చెప్పండి? ఇక్కడ క్లయింట్ కి హలో పోతుంది. Hello. అంటే రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముంటే క్లయింట్ కి అది వెళ్తుంది. రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముంది చెప్పండి? బ్లాంక్ ఉంది కాబట్టి ఇక రెస్పాన్స్ కూడా బ్లాంక్ వచ్చేసింది. దెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ మెథడ్. వన్స్ ద సర్వీస్ మెథడ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్, రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి డిలీటెడ్, response objects will also be deleted. Clear or not guys? Okay, Clear. this is all about the today's session. So we got the blank output. సార్ రేపటి క్లాస్ లో మనం ఏం చేద్దాం సార్? రేపటి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ క్లయింట్ విండోలో బ్లాంక్ రెస్పాన్స్ కాకుండా ఏదో ఒక రెస్పాన్స్ ఇద్దాం సార్ త్రూ సర్లెట్. We shall see tomorrow. Thank you. If you have any doubts, let me know guys please. Nothing.